साध संगत जीओ, कलगीधर पातशाह सरबंस दानी सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के चरणों के विच श्री आनंदपुर साहिब जी की पावन पवित्र धरती ते सिख संगतां ने बेनती की कि गुरु साहिब जी जिहड़े रोजाना तुहाडी सत संगत दे विच हाज़र हुंदे ने उन्हां दे उत्ते किहड़ियां बख्शिशां हुंदियां ने, अते गुरु साहिब जी ये भी सानू दसो भी जिहड़े संगत विच आउंदे ही नहीं वो किहड़ियां बख्शिशां तो वांझे रह जांदे हन। तो साध संगत जी उस समय धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने ये बचन उचारण किए कि हाजरा कहो मिहर है, बेहाजरा कहो बेमिहर है। महाराज कहन लगे कि संगत जी जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच हाज़र हुंदे ने उन्हां दे उत्ते हाजरा कहो मिहर है, उन्हां दे उत्ते गुरु दी वाहिगुरु दी विशेष मेहर हुंदी है, विशेष किरपा हुंदी है। अते महाराज साहब जी फिर दूसरा बचन गुरु साहब जी ने ये उच्चारण किया कि बेहाजरा को बेमिहर है। जिहड़े हाज़र नहीं ना हुंदे, संगत नहीं करते, वो गुरु दी मिहर तो गुरु दी किरपा तो वांझे रह जाते हैं। साध संगत जी जिहड़ी गुरु दी किरपा है, गुरु दी मिहर है, गुरु दा जिहड़ा तरस है, ये एडी वड्डी बख्शिश है जिसकी महिमा कथन नहीं की जा सकती है। जे गुरु दी मिहर हो जावे तां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विच पावन पवित्र सतगुरु जी के बचन हैं, नानक तरीए तेरी मिहर। जे गुरु साहिब जी तुहाडी मेहर हो जावे, तुहाडी किरपा हो जावे तां फिर तरीए ये संसार समुंदर तो तर सकते हाँ, साडे जन्म मरण के बंधन कट्टे जा सकते हैं। जे गुरु साहिब जी की मेहर हो जावे साध संगत जी, जिसनों तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। जिते वाहिगुरु की मेहर हो जावे, गुरु की मेहर हो जावे, फिर वो बंदगी दे नाल जुड़ जाता है, वाहिगुरु की भगती दे नाल जुड़ जाता है। जां ये भी बचन हैं, मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास। जे गुरु की मेहर हो जावे, वाहिगुरु की मेहर हो जावे, साडे सारे कारज ही सफले हो सकते ने। तो साध संगत जी दसम पातशाह महाराज साहब जी धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने बचन की उच्चारण किया कि हाजरा को मेहर है। जिहड़े संगत विच हाज़र हुंदे हैं ना, उन्हां ते विशेष करके गुरु की मेहर हुंदी है। अते बेहाजरा को बेमिहर है। जिहड़े हाज़र नहीं हुंदे वो मेहर तो वांझे रह जाते हैं। सो गुरु की मेहर दे विच बहुत बरकतां हैं, बहुत बख्शिशां हैं। साध संगत जी जिथे गुरु साहिब जी की सत संगत करन दे नाल विशेष मेहर हुंदी है, उत्थे गुरु साहिब जी की संगत करन दे नाल जीवन तब्दील हो जाता है। सानू जिउण की जाच पता लग जाती है भी जिउणा किवें है। सत ते असत का पता लग जाता है, झूठ ते सच का पता लग जाता है। गुरु साहिब जी की जिहड़ी सत संगत करन दे नाल किवें जीवन तब्दील हुंदा है, तां जिहड़े कमाई वाले महापुरुष हैं वो एक दृष्टांत देंदे ने कि साडा जिहड़ा जीवन है ना साध संगत जी, एक बेल दी न्याई है। जिवें धरती ते बीजी हुई कोई भी वेल होवे, भावें कद्दूआं दी वेल होवे जां किसी होर बूटे दी वेल होवे, जे उस वेल नूं
ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਰਦਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬੇਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਟੋਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਤੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਨਸ਼ੇ, ਵਿਸ਼ੇ, ਵਿਕਾਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕੇ ਕੀਸਤਮ ਐ ਵਾਏ ਨਗਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਮ ਰਾਏਗਾ ਗੁਜਸ਼ਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ, ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕੀ ਕੀਸਤਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਐ ਵਾਏ ਨਗਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰਾਏਗਾ ਗੁਜਸ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਵਿਚਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਤੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤੋਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 5000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤੋਤੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੋਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਉੱਠ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਭਜਨ ਕਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੰਛੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਤਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਤਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਗੇ ਮਾਰ ਲੋ, ਕੱਟ ਲੋ, ਵੱਢ ਲੋ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੁੱਟ ਲੋ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਗੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੁੱਟ ਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਮਬਖਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲੋ, ਕੱਟ ਲੋ, ਵੱਢ ਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੋਤਾ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਘਿਆੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਕਦੀ ਬੈਠੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਸ ਨਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਜੇ
ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ? ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਵਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਮਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।